Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı tuğanlar. Allah Teala niyetinizlerde, tileğinizlerde kabul kılsın. Daim ilayeti görüyoruz. Kimde kim Allah Teala'nın üylerinden bolgan bir uyga basıp gelçi olsa, bir kadamına soğup yazılsa, ikinci kadamına künöleri keçirilet deydi. Allah nasip kılıp buna keldik. Baskan 10 kadamımıza Kudayım soğup yazsa, sol kadamımız menen Kudayım pendeçilik kılıp keçirgen kemçiliklerimizi Kudayım keçirgen olsun inşallah. Bizden bugünkü tema soda sattık, jana oşo İslami hükümler deydi. Soda sattık boyunca bizde İslam'da hem ne de aytat, oşolar jönünde Kudayımızda bugün kısaca malumatlardı bergenge hareket kılabız. Hem Allah Teala adam zatda oşo birbirine muhtaç kılıp jaratkan, her kim özüne kerekli nesillerini barın özü öndür albaydı. Oşonduktan sözsüz türde biz birbirine muhtaçbız da. Buna bizde Nahv deyen kitap var, oşol jerde aytat da an-nasu lin-nasi min badwin ve hadiratin in lam yeş'uru hadam degen bir kişinin mınday ır var da. Yelder deydi, ayıldan bolsun, şahardan bolsun, özleri baykabaydı, biroq biri-birine kızmatçı deydi. Ayıldağlar kartoşkasını satkanıga suyuner, şahardağlar alıp jegenimizge suyuner de bayağı jerdeçi. Demek bu yaşoda elder birbirine sezbeytkimiz bir kızmat çekemiz de. Bu jerde ne? Şu soda maksatında bu jerde aytılıp jatat bu jerde. Demek bu jerde alar elder de birbirinin şu muhtaçlığın kamsız kılışat. Misalı soda. Soda dagın bu peygamberin işi. Peygamber soda kılgan. Peygamber de şol ne soda kılıp soda kılgandan keyin peygamberimizin oşol çınçıldığın, adiletlülüğün mınday şey aytkanda kolk münözün körüp durup Hadeyşeni özü juğuçu düşkün. Bilesizler ana. Başında oşol sunuş kılgan menin sodamda oşol bir жүрgüzüp berdim. Hem peygamberimizden oşol peygamber bolgunga çeyin sodagerçilik menen maşıktı. Misалы Abu Talib menen жүрgөндө 12 yaşından başlap sodaga aralashıp başladı. Hiç bir jalgan süyle ögöndükten, büröge bir jalgan süyle östen aldabagandыкtan Sadikul Amin degen atqa da kongonda. Sadik degen çinçil, Amin degen vadaga bekem degen mende. Peygamber vadaga bekem bolgan. Yemi al at dile bu jönünce berilbese kerek. Bir günde, bir yılda, 5 yılda ile berilip kalbaydı da. Amin degen sıfat. Vadaga bek, çinçil, amanatçıl degen mende. Yemi bizim bugünkü temamızda oşol ne soda satık, jana anın İslamdagı hükümleri deydi. Yemi İslamda soda kanday? Soda boyunca Allah Teala Kur'an'da aytat, Allah sodаны adal kıldı, sütkorluktu aram kıldı deydi. Misalı mınday karaganda soda bul jakşı ele nerse. Biroq sütkorluktu bir adamın jüregi tartpaydı da, jüregi tartpaydı. Biroq keyler bolsa anın nesi eken deydi. Al dile soda, bul dile soda, de oşanta aytışatda. Biroq Allah Teala ayırmalap koydu. Sodаны adal kıldı, sütkorluktu aram kıldı deydi. Yemi bu ayat oşol İslam ekonomikasındagı eng çoң erejelerinin biri bolup sanalat eken. İslamda adamlardan oşo bayışına karşı emes bizde. Soda kılış gerek. Biroq teskersinçe emne kolunda bar bolup turup başkalarga jardam bere turan dengelde yaşaşыбыз керек musulmanlar. Sen hadiste kelet go, aluvchi emes, beruvchi kol bolga deydi go. Beruvchi kol boluşubuz gerek. Biroq al jerde emne şu adal emgek, adal soda arkılуу gana bay boluşubuz gerek. Başımız gerek. Bir de İslam oşol nersege bizi ündeydi. Aram jol menen emes. Al emes karap görseňizer, mına peygamberimiz wagtynda Kaaba urap buzulup kalat go. Oşonda Kaabany kayra oňdoy biz degende dagın adal akça menen kurabız deydi de. Özleri dagın bilgende sütkorluk, al jerde kızdardı satıp duruş degende de bolgan eken. Kıskası ne? Soyguların akçası. Oşol akçalar kirbesin. Mangday terminen adal akça olsun deyip özleri şart koyganda, misalı Kaaba mırda mınday uzundurak bolgan. Oşonda ana mınday bolup turup ne? 4,5 bolup turup ber jagına oje akçası jetpey kaldı da. Ne kılabız dese yok. Uşul boydan koruyoruz degende o jerde. Ber jagına dagın ulay turan bolsa anda aram akça koşup ketet dep turup başkalar kömbösten oşol adal akça menen Kur'an. Demek adal akça düşünügü mırdatany bolgonda. Oşonda mına bizde jürek menen iş alып barışыбыз керек da, sodada da. Emi kede karasaň akylyň misaly jetip turat, biroq jüregiň ele şol takır ele jol berbey turat. Baykaşlar oşol neseni.
Könç oşo jürek sejet eken da aram nerseni, töremek nerseni jürek jol berбейт eken. Bolsa men жетип турат. Мындай кылса болот, тигиндей кылса болот дейт. Бирок ички мындай туйгу такырлы көмөктөр болот баягы жерде. Демек, ал туура эмес нерсе да. Адамдын ошо жүрөгү сезеткен көбүнчө ошол нерсени. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ey iman keltirgenler, mal mülküңөрдү өз ара арам жол менен жебегиле. Бирок өз ара ыраазычылык менен болгон соода аркылуу болсо анда болот" дейт. Мисалы ортодо сүйлөшүп, мен сага мындай алып келейин, сен тигиндей кыл деп туруп, же болбосо мен сага ушунча сомдон берейин, сен ушунчадан сатасың, өзүң билесиң деп туруп, кыскасы эмне? Өз ара ыраазычылык болуш керек да. А биздечи кээде ошо дыйкандар зулумга учурап калат да. Ортомчулар өтө эле арзан баалуу алып коет дагы, баягы көзү кызарып турса байкуштарды. Анан өзү ортодо сонун пайданы көрүп алат баягы жердечи. Ал дыйкан эртең менен келет, келип турган сатыш керек, сатып кечке чейин отурайын десе, анын убакыты жок. Тиякта дагы терим бар, териш керек, өтүшүп кетет. Арга жок, арзан сураса макул деп берет дагы. Ошол дагы негизи туура эмес да. Кээ бир дыйкандар, байкуштар өздөрүнүн чыгышын актабай деле калышы мүмкүн. Берет, бирок наразы болуп берет да ошогочу. Ушунун ичинде кымбатыраак алсаң болот эле десе, жок эми берсең ошол, бербесең өзүң бил деп туруп басып кетет. Көрбөйсүздөр баягы жерде. Демек, ыраазычылык да болуш керек да. Бул жерде көбүнчө ортомчулар дыйкандарды наразы кылып коюп атат да. Эми ошондо бир аз мындай ойлонуп коюш керек тууганда. Себеби бирөөнүн наразычылыгы менен жан баккан деле дурус эмес негизи шарият боюнча. Эми бул аяттан кандай нерселерди алабыз? Kee bir şartlar var. Misal mal mülktü aram jol menен alуу aram. Tartып albaş gerek, tonup albaş gerek, narazı kılıp albaş gerek de bayağı жерде. Негизи сода адал, содаға шариат уруксат берилет. Эми сода эки тараптын ыраазычылыгы менен болушу керек экен да. Сода эки тараптын ыраазычылыгы менен болушу керек. Пайгамбардын кесиби дагы бул эмне? Содагачылык болгон. Мисалы Хадише энебиздин кербенин адырк тил менен айтканда реализаторлорду жалдаганда мурда барып сатып эле кайра келсе, пайгамбарды барып ошол жерде Шам мамлекетинде сатып, ал жерден башка дагы товар ала келген экен да. Көрбөйсүздөр. Пайгамбардын ушунчалык эмне? Адилеттүүлүгү, чынчылдыгы. Эми көптөгөн пайгамбарлар сода менен жан баккан экен. Мисалы пайгамбарыбыз мындай деген: "Эч ким өз колу менен тапкан ырыскысынан жакшыраак тамак жеген эмес" дейт. Маңдай тер деп коет бизде. Маңдай тер менен жеген аш таттуу болот. Алдап жеген, же болбосо бирөөнү тартып алып жеген болсо, анда берекеси жок. Ал жукпайт. Демек, адал эмгек жана адал соода мусулмандын бул сыймыгы болуп саналат экен да. Сыймыктаныш керек экен. Мисалы, мына мухажирлер дагы Меккеден Мадинага көчүп барганда, пайгамбарыбыз ошол жергиликтүү ансарлар менен бир тууган кылганда, ошондо сен муну менен бир туугансың, сен тиги менен бир туугансың деп туугандаштырган, ошондо бир мадиналык үйүнө алып келип туруп, мынакей, менин эки тамам бар, эки үйүм бар. Каалаганым танда. Ошонун бирөөсүнүн алдагы жаша. Байлыгым бар, байлыгымды теңге бөлөйүн десе, Меккеден келген мухажир не деди? Аллах байлыгыңа береке берсин. Мага базарды көрсөт деген. Базарды көрсөткөн, ошо базарга барып бир жылдын ичинде кайра өзүнүн акыбалын оңдоп алган да. Пайгамбар айткан ошол сахабаны. Бул топуракты сатса деле пайда көрөт бул деген да. Көрбөйсүңбү? Ушунчалык пайгамбарыбыздын эмне купулуна толгон сахаба болгон да. Содан жол жобосун билген. Андан дейт ошол көз өткөндө артында калган алтындарды ошо майдалап бөлүштүрө деп туруп, колдору мындай жара болуп кеткен дейт. Артында калган мураскорлордунчу. Көрбөйсүңбү? Ушунчалык деңгээлде чынчыл болсо Кудай Таалам берекени бере берет экен. Дагы ошол сахабалардын бирөөсү айтат: "Мен ушунчалык корком, жердеги ташты көтөрсөм, астынан алтын чыгып келеби деп корком" деген да, баягы жердечи. Баягы эмне? Адилеттүүлүктөн, чынчылдыктан Кудай Таалам берекени берип койгон. Ошол берекени өздөрү дагы сезген да. Биздикилер мисалы кээбирлер бар, берекени сезет, зекетин берет, садака чыгарат, сезип турат. Аллах Таала мага берет деп. Бирок кээбирлер өздөрү дагы сезет, Кудайым бербейт деп. Анткени өзүнүн туура эмес экенин өзү сезип атат. Жүрөгү сезип турат, бирок ага сыр бербестен эмне? Ошо башы менен иш кылып атат да. Бирок жүрөгү ошого наразы. Жүрөгүнү наразы кылып туруп, бул мындай содыгерлер мындай эки жашоодо мунукучу. Ичинде уйку,
sırtında külüp kalağanın jasay beredi. Biroq içki dünyası buga ruhsat berбей atar. Ruhsat bermese de oşonu jasap atkanlar da. Kuday saklasın. Şondoqtan biz özübüz, her kim özübüzdün kolubuz menen tapkan akçаны jegenimiz bu jakşırar eken tuğanlar. Demek adal emgek jana adal soda musulmanın sıymığı bolsa alat dedik. Çinçil sodagerlerin darajası. Peygamberin da bir hadisinde keler. Çinçil jana işenimde sodager peygamberlar, sıddıklar jana şehitler menen birge bolat deydi. Bu İmam Tirmizi'nin aytılan hadisi. Narkınede darajası şonday bolat eken. Uşul hadistin özü ile musulmanın sodasında adep ahlakı kançalık manili ekenligini gösterdi. Uşul hadistin manisini qarab gösterdi. Bugün köpçülük adamlar namaz okuşat, oruza karmaşat, bürok sodalarındağı aldamçılıkka jengil qarab koyuşat da. Çendağda keyir adamlar künözü dal uşul sodasına jaraş oladi. Sodasına jaraş oladi. Qarab göröt bazarda qaysı tovar azırak bolsa oşonu görek alatan kımbat satıp durup momentten paydalanat da bayağı jerde. Oşol uçurdan paydalanat dagın bul akça iştolun hareket kılat da. Bul edindele bir jagdayын qarab görüşübüz kerek. Elin jagdayын qarab görüşübüz kerek. Bolsa şu kündele satıp atkan tavarı bir gündele başka koşumları çıkmaya kalsa bul kımbat atıp koyat da bayağı jerde. Bul oylap atat. Men payda körüp jatamın dep. Biroq elin çöntögü var da, elin özünün esep kısabı var misалы. Keyer jetimler var, jesirler var. Kartoşka 40 somdan dep esepte bir ay eseptep koygan. Sen 80 som kılıp alsang anın raşotu jogalıp ketet da. Al jetimden, jesirden atasından kalan pensiyasından başka hiç netesi yok bayakıştı. Oşuğa gana tayanat. Birinci Allah'a tayanat, ikinci şu atasından kalgan pensiya oşuğa tayanat, pasobiyaga tayanat da. Oşol jerdele zamatda kötere koysa, aların raşatı jogalıp ketet dagın. Andan künüge 2 mal jеңil tamak jese, 1 mal tamak jеш kerek bolup kalat da bayağı jerde. Görбөйсүздөр. Sodanın dagına oğuş kıyış jaktарын bir qarap koyuşubuz kerek. Bayağı çıdasaң oşol işke bar degende, oşol çinçil bolgon jakşı. Күндө саткан эле бааны со саткан жакшы. Sodada oşol belirli bir malды tartip boyunca başka malga almaştırуу деп koyat da. Misалы bizde qarasaң bayağı akça. Birinci düşkön paçının akçanı bir tavarlarını sürtüp çıkartqa bayağı ırımdapçı. Qarap körgüler bundan 100 yıl murda akça bolgan emes bolsa kerek. Bartermenle yaşap kelgende bizikler turabı. Kozusunu alıp barıp durup kel mınaga misалы 50 kilo buğday ver. Ya arpa ver dep durup bartermenle yaşap kelgende biroq baraka bolgan, adakta akça bolgan emes da. Turabı? Bunday qarap körgende. Oşonduktan biz ne? Oşo berekeni bul akçadan emes, Allah'tan soraşыбыз керек. Allah'tan dua kılış gerek. Dua menen başlaşыбыз gerek. Ertemeneki jaşoonu oşo sodabızды. Janakından oşol emede jüret. Bazarda prank degen nerse payda bolup kaldı o. Bazarda oşol özü koy satkan ne bala, ekinci bir aksakaldı. Aksakal men bir koy urdap geldim ele. Oşonun özü negiz kımmat koy. Arzandan alıp koyboysa koy kısadan gidin koy deyil. Bu özü 60-70 bin, 30 ayla al, satbayız mı birden yakın. Gözü bölüş olabı dese, yok uğurdalamasa koy deyip aylanayın takır kömbeye koydu. Qarasang bak, aksakalga razı olasın da. Bayağı jerde çi. Kerek yok sen, uğurdadın da dasın, koy. 200 bin bolsa dil almayın deyip koydu bayağı jerde çi. Görbeyiz mi? Demek adal emgek da. Birinin aksına kerip ketmeyin, birinin aksını jebeyin degen bir nerse boluş gerek. Soda negizi keyir neslerden turat da. Sodanın özünün misалы qanday desem şartlar var. Birinci satuvchi bo'lish kerak sodada, ikinci satып aluvchi bo'lish kerak. Anan oşol satıla turan bir buyum bo'lish kerak. Anan oşonun bahası bo'lish kerak. Anan maqullashish kerak. Oşol 5 şart bo'lish kerak da bu. Satuvchi, aluvchi, anan oşol ala turan buyum, ananın bahası bo'lish kerak. Anan maqullik şart da bayaq jerde. Tegerde uşul жерде misal товар жоқ эле саудаласаң анда да болбой калышы мүмкүн. Же болсо баа бар, аны тартып алсаң, сен баа койбой эле алып алдыңбы? Бул уурлук болуп калат. Кыскасы эмне? Ошол жагын бардыгыбыз карашыбыз керек. Ушулардын бири жок болсо, сауда бул жараксыз болуп калышы бул мүмкүн, ыктымалы бар да. Же болсо бирөө жок эле мына ушунчага бирөө алам деди деп алдап туруп, сен бирөөнүн атынан өзүң сүйдөп туруп, алдап сатып алып койгон болушу мүмкүн. Бул жерде алуучу жок. Бұл ортомчу эле өзү алуучунун ролун ойноп баягы жерде.
Hem sodan negizgi şartları bu birinci özara ırazçılık deydi. Ha? Hiç kimdi majburlap sattırbaş gerek. Majbur satbaş gerek, majbur sattırbaş gerek. Da birini majbur uşunçaga beresin. Berbesen göresin. Degen doktor emas. Majburlar menen tüzülgön kelişim şariatta tolluk küçke ие bolboydu. Tolluk küçke ие bolboydu. Себеби бул бирөөдөн коркуп атат, ичинде наразы. Мында эч кандай береке болбойт мындай содада. Экинчи шарты ошол товар бул адал болуш керек да. Биздин Ханафи мазхабында мисалы арак, баңгизат, чочко, өлүк мал сатылбайт. Мунун баасы жок. Сен канчалык сатсаң деле ал шариат боюнча ал акча болуп эсептелбейт. Өлгөн мал. А бизде болсо эмне? Өлүп калган малдарды мусорго таштаса, барып мусордон алып кетип сатып берет экен кейбирлерчи. Ошону аңдып эле жүрөт экен кейбирлерчи. Каерде өлгөн мал бар депчи. Ошону алып келип туруп, мисалы угуп эле жүрөбүз, колбасага тапшырат деп угуп атабыз. Ар кандай эмелер угуп жүрөбүз да. Негизи ал ит жеш керек да, кузгундар жеш керек. Ал таштанга ташталыш керек, арам өлгөн мал. Пайгамбар дагы ошол эмне келгенде арам өлгөн малдын этин жебегиле деп туруп, ошол шартты койгон жан келгенде. Буттарга таш кудайларга сыйынбагыла, арам өлгөн малды жебегиле деп туруп, ошондой шарттарды койгон. Эми бузукулукка алып баруучу буюмдар, башка нерселер бар. Мисалы, сен бир буюм сатасың, ошол буюмду алып туруп, элдер башка оюнга кирип кетиши мүмкүн. Мисалы, карта сатасың да сенчи. Ал нече экен деп. Картаны элдер алат дагы, аны менен кумар ойнойт. Же картаны жөн эле ойносо болобу? Зейрип кетет адамдар, кызыгы жок да. Келем, кызыктыра акча коелу дейт. Ошол замат эле айтат да, бирөө сунуш киргизип коелу жердечи. Жумушта деле отурганда, абетте кел, 1 саат карта ойной коелу дейт. Карабайсыңбы? Демек, ошол бузукулук алып барчу буюмдар, ошондон дагы жетият болушубуз керек да. Кудай сактасын. Эми ар бир нерсе, Аллах Таала ар бир нерсени арам кылса, демек анын баасын дагы арам кылат да. Чочко арамбы, анын баасы дагы арам. Арак арамбы, анын баасы дагы арам да, өзүнүн негизи. Ошого üçüncü şartı tovar belgili boluş gerek eкен да, бул содадачы. Сатып алуучу эмне алып жатканын билиш керек да. Эмне алганын билиш керек. Кейбирлер алдап коет го. Алдап коет. Интернеттен көрүп калдык. Bir çaka kartoşkаны салат экен дагы, ортого бет майдаланып салып туруп, үстүнө дагы bir çaka жакшысын салып коет экен, аны октоп коет дейт да бизде. Бетini көрөт дагы жакшы картошка экенде алат, ичинде картаң чириктер бар. Бул арам. Ошол алган адам кандай наразы болгон болсо, миңдеген адамдарга сатат аларчы, бирер адам эмес да. Миңдеген адамдар, наразы болгон адамдар кыямат күнү жакалайт ошол содагердичи. Ошол акчамды кайтар дейт. Мен ишенип туруп, жакшы товарды алсам, ичин сен октоп коюпсуң. Ичинде чириктери көп экен. Акчаны бересиң дейт. Бирок наркын да акча бере албайт да, соогун берет. Кудай сактасын. Мисалы, менде кампада, гаражда турган бир машинем бар, ошону сатам десе, анан кандай машина экендигин айтпаса. Бул же дурус эмес да, бул содачы. Айтыш керек да, бул жерде Мерседеспи, Тойотабы, Жигулиби же Запорожьду берип коюш мүмкүн да, бир машина турат деп. Туурабы? Же мотоцикл берип коюш мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде эмне товар экенин билиш керек да, бул жерде соданын дурус болушу үчүн. Мисалы, баягы биз айтканда, арак сатуу, чочко сатуу, жок нерсени сатыш бул бизде бул сода болуп эсептелбейт. Кудай сактасын. Эми негизинен бул жараксыз сода болуп эсептелет. Эми мындай келишим такыр эсепке алынбайт бизде шариятыбыз боюнча. Бул сода болуп эсептелбейт. Мисалы, дагы кээ бир нерселер бар, содада такыр эле туура эмес нерселер, белгисиз мөөнөт. Мен берем, качан? Мен берем да, аласың да, качан болгондо. Ал белгисиз сода деген дурус эмес да. Качан мен өлгөндөн кийин аласың дегени ал, эмне дегени? Же күтүп жүрүп өлүп каласың деген мааниде түшүнбөйсүң бул жерде. Ошондуктан эмне бир мөөнөт болуш керек да. Мен 1 айда берем, 2 айда берем деген бул нерсе болуш керек да. Анан белгисиз бар, мага бере бер. Канчага бересиң десе, ала бер. Кийин эсептешебиз да. Баасы канча? Ала бер. Кандай ала бер? Бир баа болуш керек да. Мүмкүн сен азыр ошо 100 сомду 10 000 сом деп коесуң кийин. Уақыт келгенде. Туурабы? Ошондуктан бул жерде эмне? Белгилүү мөөнөтү, белгилүү бир баасы болуш керек экен. Анан белгисиз товар. Коркпасам ордуна бир нерсе берем. Не бересиң? Берем да бир нерсе, эмне кыласың?
Mümkün eşek alып kelip berip koyot. Al misalı çoğun bir jorga berem degende misalı. Je bir kulu berip koyot. Oşondan oşol to'g'ri emas. Belgisiz möhnet, belgisiz bağ, belgisiz tovar bolsa, bul da şeriatda durus emas da. Bu buzuq savdo bolsa hisoblanadi. Eğer mınдай учурда oşol janakı belgisiz nerse belgili bolganda, oşonda bizde savdo durus bolop esептелет. Ага savdo durus emas. Эме саудадагы эң чоң күнөөлөр анан көп ант берүүдөн сактаныш керек да. Көп ант берүүдөн сактаныш керек. Мисалы кейлер мен өзүм зыянга сатып жатамын деп карганат да. Мына Кудай көрсөтөт. Мен зыянга берем баркасын. Жол болсо мен өз басым ушул дейт. Мисалы 100 сомго сатып атат, келем 90га берсе жок, өз басы ушул. Мен өзүм 89га алгам дейт. Болсо 70ге алган болушу мүмкүн да. Мен бул бага сата албайм деп койго, реалий сөз да. Жок, мынчага бере албайм тууганым, жок. Мынчага бере албайм дейди, кой болду. Неге сен мындай карганасың? Болгон басы ушул өзү. Мен өзүм кымбат алганмын деп, арзан эле алган баягы жердечи. Жок, мынчага сата албайм деп кой, болду да. Жүзүң жарык, Кудайдын астында дагы, берки алуучунун алдында дагы жүзүң жарык баягы жерде. Анан мен мындай арзан алган эмес, меники өзү кымбат келген деген кыскасы эмне толтура баягы жалган сөздөр аралашып кеткен да. Ошол азыркы күндөгү негизги сооданын апааты. Кудай сактасын. Анан бизде качан мисалы ант ичилет, карганат. Мисалы эки адам талаш жүрдү, такыр эле казылар далилдей албай койсо, кана сен ант ич дейт. Анда дагы Аллахтын аты менен ант ичет. Абай бычак ушун нан ушун деген бизде шариатта эсептелбейт ал. Аллахтын аты менен гана ант ичилет. Анан карган өзүн эле болбойт бул. Анан кийин алдамчылык бул экинчи чоң күнөө. Пайгамбарыбыз бир жолу буудай саткан адамдын жанына келип туруп, ошо эмне буудайдындай колун салып көрсө, ичи нымдуу экен да. Ошондо пайгамбар айткан, бизди алдаган адам бул бизден эмес дейт. Карасаң, бети кургак, мындай колун салып көрсө, ичи ным экен да, баягы буудайдынчы. Алдаган адам менин үммөтүм эмес, бизден эмес деген пайгамбарыбыз. Демек, содада дагы алдадыкпы? Биз мусулман эмеспиз анда. Мусулман үммөт эмеспиз биз. Кудай сактасын андай нерсе. Мисалы машина, үй, телефон сатууда кемчилигин жашыруу бул чоң күнөө. Кемчилигин ачык айтыш керек да. Бул сүзүлгөн ремонт болгон берсе да. Ремонтка чейин мисалы мен 10 миңге сатам деп аттым, азыр 9 миңге сатам. Себеби бир урулган жери бар. Оңдолду деп туруп ачык айтыш керек да баягы жерде. Ошондо береке болот да. Эгерде алдасаң анда береке жок да. Алдасаң береке жок. Товарды болгондой айтыш керек. Үчүнчү таразыда кемитүү дейт. Аллах Таала Кудай сактасын, өлчөмдө кемиткендерге азап болсун деген. Вайлул лил мутаффифин деген Куранда аят бар. Аллахтын каргышы болсун дейт. Байка точный тараза дейт да баягы жердечи. Точный дейт. Карасаң, аз. Менде бир досум бар эле. 98-жылдары ошону көрүп калдым. Чүтө сен алдай токшойсуң таразадан дедим да. 98 жыл, 30 жыл өтүп кетти окшойт. Алдай токшойсуң десем, жок дос, 50 грамм урам дейт. Дос, Кудайдан корк дедим баягы. 50 грамм да болбойт. Так тартышың керек дедим баягы жерде. Алар үчүн жөнөкөй эле нерсе экен, 50 грамм депчи баягы жерде. Анан дагы бир жумадан кийин дагы бирөө келип сурап атат ушул жерде. Жанакы калемперлерди сатат го 100 грамм деп, 200 грамм деп туруп жана кагазга. Молдеке дейт, ошол жерде 100 грамм дейт, бирок ошо 95 грамм да ошол дейт да, баягы жердечи менден сурап атат. Ошол кандай болот дейт. Өзүң кандай дейсиң десем мынча калбайт. Болду, жоопту өзүң билип ал деп койдум. Ал 100 грамм деп сатып атат, сыртында 100 грамм деп жазылып турат. Биз эгерде бул жака келе турган болсок, 100 грамм кошушубуз керек. Жетпей калса, ошол жанакы кичинекей эле кагаз өзү 5 грамм болуп эсептелгени менен миллион пакет сатат да, туурабы? Ар биринен 5 граммдан урганда элестетип көрүңдөр. Бул дүйнөдө көрү кет ошолордунчу. Алар 100 грамм деп ишенип алып атат баягы жердечи. Гүрүч саткандар дагы октоп коет экен. Лазердин арасында башканы аралаштырып алат экен. Курут саткандар көбүнчө ошо сечка, майда гүрүчтөрдү майдалап туруп аны кошот экен. Ундан кошот экен. Аны элдер сүз менен жасалат деп ойлойт да туугандар. Кудай сактасын. Ушулардын баардыгы
Пайғамбар айтады, кім алдаса бұл бізден емес дейді, менің үмметім емес дейді. Құдай сақтасын.